وصحبه الكرام الفاتحة. صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لا رسولنا الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد صاحب راتب أصولهم فروعهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حسنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف واحذر من الجن والإنس وأن يحضرون عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك. تحسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسول الله والصالحين من عباد الله. حسنت نفسي بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أركي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran tayyiban barakan fihi walhamdulillah rabbil alamin zahiran wa batinan wa ala kulli hal ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ni dalam majlis membaca kitab kita. Semoga Allah ampun segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala pandang kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang beriman kepadanya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang beriman kepadanya dengan sebenar-benar iman. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, iman ini jangan diambil, iman ini jangan dicabut, iman ini jangan dilucut, ya Allah. Berilah kami, anugerahkanlah kami, ya Allah. Limpahkan pada kami keimanan padamu, ya Allah. Dan tetapkanlah kami menjadi hamba-Mu yang beriman kepadamu, ya Allah. Sampai hari kami menghadap kepadamu. Sampai bila-bila Engkau Tuhan, tiada Tuhan melainkan-Mu. Dan sampai bila-bila kami mempertuhankan-Mu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah. Jangan gelincir akidah kami, ya Allah. Jangan rosak i'tikad kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Pelihara kami dalam ketaatan padamu, ya Allah. Padamu kami mohon, ya Allah. Hidup kami, mati kami semuanya adalah dengan kuasa-Mu, ya Allah. Sekarang Kau hidupkan kami atas dunia. Satu hari nanti Kau matikan kami, ya Allah. Kau hidupkan kami dalam dunia dalam keadaan sejahtera, ya Allah. Matikan kami juga dalam keadaan sejahtera, ya Allah. Dan sesudah mati kami juga sejahtera, ya Allah. Kau juga memelihara kami dan ahli keluarga kami ketika kami hidup, ya Allah. Kau juga lah memelihara mereka sesudah kami mati nanti, ya Allah. Kami serahkan segala-galanya hanya padamu, wahai Tuhan yang maha kuasa, wahai Tuhan yang maha bijaksana, wahai Tuhan yang mentadbir akan segala-galanya. Maha suci-Mu, ya Allah, maha agung-Mu, ya Allah, maha besar-Mu, ya Allah, Tuhan kami, ya Allah. Tiada Tuhan melainkan-Mu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Karim. Amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai kita pada muka surat 400. Kitab An-Nasaih Diniyah wa Wasayal Imaniyah. Tugas si pekerja, betul. Jadi kita bekerja cari kerja ni ada tugas kita. Tugas kita apa? Nombor satu, cari kerja yang halal, yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Kerja bikin apa? Kerja kebun, ladang anggur, boleh? Boleh. Tapi kalau ladang anggur tu memang dipajakkan untuk orang buat arak, haram kita kerja di situ. Itu kerja sebagai production arak, ya. Baik, kerja yang halal, sumbernya halal, gajinya halal. Baik, kerja jadi cikgu halal tak? Halal. Bagus kerja jadi cikgu. Kitanya jangan haram. Kitanya jangan haram. Kerja cikgunya halal, bagus. Kitanya jadi cikgu, kita curi tulang umpamanya lah. Jadi kerani pejabat, bagus tak? Bagus. Pejabat apalah perniagaan yang dibenarkan syarak. Bagus. Kitanya jangan curi tulang, kitanya jangan menipu. Kerja kita bagus, kita punya jangan tak bagus. Kalau kitanya tak bagus, kita dapat kat mana pun jadinya tak bagus. Kita ahli sunnah wal jamaah, betul tak? Ahli sunnah wal jamaah betul. Akidah kita betul. Mazhab kita Syafi'i betul tak? Betul. Kitanya betul tak betul belum tahu. Kitanya betul tak betul belum tahu lagi. Begitulah tugas si pekerja. Pekerjanya cari pekerjaan yang betul dan si pekerjanya itu sendiri kena betul. Baik. Jika anda seorang pekerja atau pengusaha, maka hendaklah anda berlaku jujur dan tulus dalam pekerjaan dan perusahaanmu untuk kepentingan kaum muslimin. Untuk kaum muslimin, ya. Sebab kita kalau kerja kan ada yang kita beri khidmat kan. Kalau kita kerja dengan toki, kita khidmat dengan toki. Dan toki itu akan jual produk itu kepada pelanggannya. Kita membantu dia untuk menghasilkan produk untuk dijual kepada pelanggannya. Cara indirectnya kita memberi khidmat kepada muslimin. Muslimin. Kita kasih bikin benda yang cacat. Tak betul. Production tengok clear, pas. Sebab kita tak nampak cacatnya. Orang kita tak jujur bagi kepada siapa? Dua. Kita tak jujur. Kita tak jujur kepada pembeli. Nanti pengguna dia pakai, kok coplok. Bikinnya tak betul. Dan kita tak amanah. Nama siapa buruk? Nama syarikat kita. Toki kita yang disebut syarikat kita. Jadi kita tak amanah dengan toki kita. Kita dah buat kerja yang dia suruh kita buat tak betul. Kita dapat gajinya betul pula. Full pula. Dan kita tak amanah dengan pembeli ini. Pembeli ini dah bayar duit dia RM5 satu. Patut dapat barang benda yang baik. Dapat barang yang coplok. Umpamanya, ya. Kita dah kita tanggung. Kena amanah terhadap mukmin. Begitulah.
Kita walaupun kita bekerja, bukan aku punya company, bukan kita punya company, tapi kau menjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau menjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang bos pun tak tahu ini siapa yang bikin, ada banyak kilangnya, ada banyak pekerjanya. Bengkel, kereta ni, siapa yang repair kereta ni pun aku tak tahu. Kata orang bilang kereta saya bikin tempat awak tak betul lah, begitu gini. Siapa yang repair? Umpamanya lah tak ada record, umpamanya ya. Tak ada record. Jadi tak boleh di-trace siapa yang bikin ini kereta umpamanya. Bos bukan tahu. Bos tak tahu. Tapi lagi susah, tak tahu. Tapi aibnya balik pada dia aibnya. Dan apa dia, dan cemuhan balik pada dia. Dan Allah tahu. Itu paling penting ya. Kena amanah sekali, amanah dengan muslimin. Kau bikin nasi lemak sekalipun. Kau peras santan punya kemproh umpamanya lah ya. Tahu kemproh tak? Motor. Tidak non-hygienic. Kemproh tu dalam bahasa kita non-hygienic. Dalam bahasa orang putihnya lagi tepat. Kalau bahasa Melayu tak bersih. Bersih apa? Kotor. Tak non-hygienic. Tu maknanya kemproh. Begitu. Agak-agak terbilang. Tapi suci apa? Tak ada najis apa? Tak ada masuk tak cicak. Tak ada apa semua apa? Tak ada makan tikus apa? Semua suci. Suci. Tapi agak-agak kalau pelanggan nampak awak buat itu, dia makan ke tidak? Nampak cara awak cuci, awak bilas, nampak gitu, dia makan ke tidak? Tidak akan. Tak mana pada dia. Tu tak mana. Walaupun dia tak nampak. Serve cantik sekali. Serve cantik dalam packingnya cantik. Ada kotaknya, ada telurnya, ada apa ayam gorengnya umpamanya ya. Nasi lemak ayam umpamanya. Cara kau punya bilas ayam, kau dia tengok dia tak selera nak makan. Tak kolu nak makan ya. Pasal kempro. Kau jawab depan Allah Ta'ala. Begitu ya. Kepada muslimin. Bukan hanya dia tengok puas hati. Puas hati di sebalik hati tu kau kena jaga. Bukan hanya puas hati gitu. Yaumil akhir semua kan dibentang apa. Nanti tengok kan fulan masa bikin production nasi lemaknya begini. Customer kau semua tengok, ini yang kita makan punya kempro. Dia tuntut tak? Tuntut. Sana sebutir nasi pun dia tuntut lah. Allah, begitu ya. Semua ya perusahaan dari kilang baik, dari apa dah bikin nasi lemak baik, semuanya kena amanah belaka. Susah kalau dapat pekerja tak amanah. Pasti ada benda yang bikin dia tak senonoh. Kena cek 2-3 kali dia betul-betul nanti. Dia nampak dia bikin betul pun kena cek sebaliknya. Nanti tak betul. Semua tu. Susah kalau dapat bikin kerja tak amanah. Kalau dia tak amanah, nombor satu tahu dia amanah, tak amanah. Amanah dengan Tuhan. Dia sembahyang tak sembahyang. Masa waktu saja sembahyang. Tuan, saya sembahyang dulu ya. Okey, bagus alhamdulillah. Selalu kita nampak dia dalam office, dalam gitu, tak pernah nampak dia masuk kat tempat sembahyang ke apa semua gitu. Itu tak payahlah, sudahlah. Dengan Tuhan dia tak amanah, dengan kita lagi dia nak amanah. Tak payahlah, sudah ya. Baik. Hendaklah selalu bertekun dan sempurnakan segala kerja dan usaha anda itu sekadar yang termampu. Bukan sekadar yang termampunya, semampu-mampumu. Sekadar termampu, apa buat nak sekadar kami mampu. Bukan ya. Sekadar termampu dengan apa? Dengan semampunya, berbeza ya. Sekadar termampu tu maknanya inilah kadar yang saya mampu. Bukan ya. Itu apa? Semampu-mampumu. Ya, iaitu semampu-mampumu ya. Semampu-mampumu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya man istata'tum, semampu-mampumu. Diterjemahkan dalam Melayu boleh sekadar termampu ya, dan semampu-mampumu sebetulnya. Dan pada konteks ini dah semampu-mampumu. Sehabis dayamu, bukan sekadar dayamu. Begitu ya. Dalam sebuah hadis sebut innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Artinya sesungguhnya Allah Taala senang terhadap mukmin yang bekerja ya. Bekerja dengan sempurna. Allah Taala suka sekali ya. Allah Taala suka sekali. Jadi kalau kita bikin kerja biar dan sempurna, biar genah, biar komplit ya, biar sempurna sekali semua. Jangan sampai ada cacat celahnya. Kalau untuk diri kau sendiri, suka hati kau. Suka hati kau sendiri. Suka hati kau nak nasi lemak, kau nak kurangkan santan ke, kau nak bikin macam mana diri, untuk diri tahu pula pembersih, bukan main lagi ya. Beralas-alas lagi. Untuk begitu Allah, termasuklah cuci pinggan mangkuknya. Kadang-kadang kita masuk kedai makan tak sanggup nak masuk pinggan mangkuknya, tak tergamak nak masuk tengok aku pasti tak makan punya. Makan dulu masuk baru tengok tempat ini macam dia mencuci pinggan mangkuk. Allah, Allah, ini macam dia mencuci pinggan mangkuk ya. Tak amanah tau, tak amanah. Masa Covid tu lagi. Masa Covid dah boleh makan kat luar. Orang ada vaksin kan boleh makan kat luar. Duduknya pun jarak-jarakkan. Baguslah, jadi kita boleh melihara. Ada kursi yang ada cross apa semua. Tapi aku tengok aku masuk dapur pinggan makannya tak ada jarak, tak ada apa.
Yang dia makan, yang aku makan, semua orang makan semua, gumpal jadi satu, cucinya pun begini-gini aja. Kalau ada kumannya, tak tahu kumannya mati ke tidak. Alamak, itu. Rasanya dia punya SOP-nya mencakupi terhadap mereka sekali kan. Menjangkau terhadap mereka, menyeluruh terhadap mereka sekali kan. Ini macam, takkan kita nak komplainkan ya. Ya Allah, saya pada Allah Ta'ala lindungilah aku daripada segala mara bahaya, balak dan wabak. Masuk kedai tak ada lah, kita tutup muka, sanitize, duduk jarak-jarak, tak berani nak dekat-dekat kan, tengok patuh. Aku tengok begini macam kau cuci pinggan mangkuk kita, pinggan mangkuk dia, pinggan mangkuk kita, semua gumpal dia satu, celup-celup gitu aja cucinya. Itu macam ya. Oh, semua tu ya. Allah, susah mau cakap ya. Susah mau cakap ya. Allah. Awas, jangan sekali-kali berdusta, menipu, memungkiri janji dan suka bertangguh dari sehari ke sehari. Subhanallah. Semalam kita baca dalam kitab dakwah tamah. Ada hadis Nabi ya. Allah Ta'ala suka. Ini bawa ni hadisnya. Suka bohong penipu ya. Suka bohong penipu. Nanti kita akan sebut ya. Niaga menipu. La wallah, bala wallah. Nah, tu dia punya itu. Dia punya cogan kata dia tu. Jangan sekali mencuaikan pekerjaan orang lain lantaran orang yang anda bermuamalah dengannya itu tidak mengerti kedudukannya yang sebenar. Dia tak sebenar, mungkin dia tak tahu. Kau bikin asal boleh saja. Kalau orang tahu, ini saya minta bikin begini ya. Saya minta begini. Kalau jahitnya biar begini ya. Biar halus begini. Betul, ini pakcik ni dia particular. Yang tak particular, kau jahit asal boleh aja. Benang bawahnya longgar. Pakai 2-3 kali aja tertas. Alamak, mentang-mentang orang tak tahu. Orang tahu, orang datang test baju saja. Orang kalau faham lah ya. Dia tengok test baju saja dia gini. Kuat tak? Kalau benangnya reput pasti ada sikit gitu kan. Begitu ya. Oh, ini pakcik ni cerewet. Pakai benang jenis baik. Pakcik ni tak kisah. Pakai benang reput. Benang reput murah tau. Benang reput kalau beli satu gitu murah. Berapa je. Benang pun ada dia punya expiry date. Pakai benang reput. Jeret gini. Kalau pakcik yang gini cantik baca. Selamat raya pakcik. Cantik lawa baju pakcik lah raya bukan main bergaya. Terima kasih. Pakcik tu bukan ahli baju. Dia bukan ahli baju. Bukan ahli baju. Kau kasih yang begitu. Dia pakai hari raya dia rokok koyak. Allah. Dia rokok koyak. Kau jawab lah. Kau jawab. Tentang dia tak tahu begitu ya. Itu. Kuih pun bikin kuih. Orang ahli kuih tahu. Satu talam 6 biji telur. 5 biji telur. Talam besar sekian biji telur. Oh ini tak tahu. Makcik ni lebih kurang dia tak tahu. Satu talam kau taruh 3 biji telur saja. Alamak. Tengah biji telur saja. Orang pun makan. Oh sedap. Dia tak tahu. Dia bilang terima kasih. Sedap. Orang sedap tak sedap lah. Aku dah masak kau makan itu ya. Umpamanya. Orang ni tak tahu. Tentang orang tak tahu. Asal boleh saja. Orang tak tahu nilai kuih. Orang tak tahu mutu kuih. Tak tahu mutu pakaian. Kau kasih asal boleh saja. Kalau orang yang tahu kau bukan main perhatian sekali. Takut ini tak sembarang ni. Akak ni cerewet ni. Dia toke kuih ni. Tak ada sembarang. Kau bukan main. Jangan itu macam. Semua kasih the best. The best. Of course lah. Ada harga ada rupa. Yang tak bagus tu nampak macam betul. Tapi pun semua bahan dah dicuri. Dia pakai benang reput tu kira bahan curi. Curi kasih barang bad quality. Barang bad quality ya. Baik. Tidak mengerti kedudukan yang sebenar. Lalu anda tiada menyempurnakan haknya. Dan anda menipunya kerana ia tiada mengetahuinya. Dia tak tahu elektrik pun gitu. Bikin elektrik rumah orang. Kita mana tahu elektrik? Lepas 2 tahun terbakar rumah orang. Allah. Pasal bikin elektrik kan gitu. Semua kita tahu nyala je. Nyala bikin kenduri dah nyala dah. Kipas berpusing dah. Begitu. Kita tahu kita begitu kan. Kita tengok tak ada meletup. Anak kita pegang karen tak ada kena elektrik. Dah cukup bagus lah. Rupanya dia bikin tak betul. Allah. Bikin tak betul. Banyak orang bilang. Setengah tempat kita kena bikin tengok-tengok. Alamak. Pakcik siapa yang bikin rumah pakcik ni elektrik? Oh ini memang dulu begini. Ni teruk tahu pakcik. Ini bahaya tahu. Ya. Sekarang baru kita tahu. Allah. Mentang-mentang kita tak tahu ya. Bikin itu kan bahaya nyawa orang ya. Kan bahaya nyawa orang itu kan. Allah keselamatan orang semua tu. Bertanggungjawab tu. Menyebabkan kematian. Kalau betul-betul sampai kebakaran boleh gitu ya. Kau menjawab jamin akhir tu semua tu.
Jawab. Kat dunia orang tanya, saya dah bikin betul-betul. Saya dah bikin betul-betul. Bikin betul-betul. Tapi bikin tak cukup betul. Sehingga benda tu boleh segera rosak. Segera rosak kalau tak bikin betul-betul. Mentang-mentang orang tak tahu, bikin asal boleh aja. Yang ada orang betul-betul tak tahu, kita tak tahu ya, kita tengok ni, aku ditipu mentah-mentah. Mentang-mentang aku tak tahu. Tapi tak tahunya aku pun nampak benda tu tak sempurna. Allah, begini rupanya kau nak tipu aku lah. Kita yang kena macam mana? Sudah. Terima ya, terima kasih banyak. Upah dia kasih lagi. Dia punya bayaran berapa sekian. Kalau boleh lebih lagi. Antara kita dengan dia. Dah apa nak buat. Jangan banyak story. Habis kerja dia selamat aja, besok panggil orang lain, cuba awak tengok ini mana yang rosak ya. Tolong betulkan wayarnya baik. Saya macam bimbang saya tengok. Ada begitu tak? Dah. Dengan dianya kita jangan tuntut-tuntut. Jangan tuntut-tuntut. Jangan potong bayar dia. Full kasih bayar dia. Seolah-olah dia bikin sempurna. Maka kita bayar dengan dia sempurna. Kita bayar dengan sempurna. Tak payah bertawar, tak payah berapa semua. Ada perjanjian kan? Ada perjanjian. Kita jadi orang yang memenuhi janji. Kita jadi orang yang berurus niaga dengan cara yang baik. Terima kasih ya. Alhamdulillah dah komplit. Terima kasih lah. Alhamdulillah. Berapa kemarin berapa bayarannya ya? Oh 300-nya. Ni ya. Sikit lebih ya. Tak apa. Anggap macam sempurna. Dah nasib kau. Sudah. Sudah. Nanti esok kau panggil tukang lain. Cuba tengok. Cuba ketatkan skrunya. Cuba gini. Begitu. Takut nanti ambruk. Ambruk tu apa? Collapse. Kabinetnya takut ambruk. Begitu ya. Jadi tu tengok betul. Sebab kita tengok kok gini. Tentang kita tak tahu. Kan dengan orang bikin asal boleh kan. Allah. Asal boleh saja. Allah. Kita dengan dia kita jadi orang yang berurus niaga dengan cara yang baik. Sudahlah. Relakan, halalkan. Tak ke mana. Kita dah bayar. Dari Allah. Kita memang bukan orang banyak duit, bukan orang memang kaya. Tapi kita nak kena jaga satu. Ini rezeki dari Allah. Ini amanah dari Allah. Urus niaga jual beli pun dia syariatkan oleh Allah. Bukan hanya dia ada kira bicara, aku pun ada kira bicara. Maka sebagai orang yang sebelah pihak ni, aku buat kira bicara aku yang terpaling baik mungkin. Dia jawablah. Aku pihak terugi. Kiranya aku dengan dia dah beres, sekarang aku kerja baru, new job for new contractor. Dah, sudah. Mampu segera bikin. Tak mampu delay sekejap, bikin apa yang termampu asal tak bahaya. Sudahlah. Gitu ya. Itu semua tu ya. Semua orang sembrono tau, mentang-mentang kita tak tahu kan, bikinnya asal boleh saja. Tengok Allah. Baju ni benangnya reput. Allah. Benangnya reput. Kuih kurang telur. Elektrik sambung tak betul. Boleh sampai short circuit. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah semuanya itu ya. Tersebut dalam sebuah hadis, baginda bersabda, wailul litajir min la wallah wa bala wallah wa wailul lil muhtarifi min ghadin ba'da ghad. Artinya, celaka bagi pedagang yang senantiasa berucap tidak demi Allah, dan memang demi Allah, bukan memang, bahkan demi Allah, bala wallah, bahkan demi Allah, dan binasa pengusaha yang sering berjanji besok lusa. Baik. Contoh. Barang ni karat tak? Tak. Wallah. Apalagi kalau sebut wallah. Tentang wallah, orang kita jarang sebut wallah. Setengah-setengah tempat orang memang gampang sikit-sikit. Wallah. Begini. Wallah. Itu tanda pembohong. Kata Nabi, orang kalau bersumpah tanpa dituntut, itu tanda pembohong. Kan betul tau. Itu makin tanda pembohong. Wallah. Alamak. Itu tanda-tanda pembohong. Takkan lagi tu sampai kau angkat sumpah. Sumpah ni tak ada sembarang tau. Dituntut qadi baru kita sumpah tau. Ini minta maaf ya. Barang ni berkarat tak agaknya? Tak. Wallah takkan karat. Bahkan. Makin lama makin kilat. Ada bahkan tu lagi. Bahkan tu mana ekstra. Kau tengok orang iklan kat TV sekarang. Wajan lah apa semua. Bukan hanya melekat. Engkau gores dengan skru, dia goreng skru kan, ditunjukkan. Pun tak apa, itu yang dia bilang tak karat, yang dia bilang tak melekat itu la. Yang dia bilang bahkan tak cala dengan skru tu bala. Begitu ya. Bahkan melekat, jangan kata melekat, bercala, jangan kata tak, bahkan. Yang dia cakap tak tu la. Walau tak sebut wallahnya pun.
Yang dia goreng sekeru tu, bahkan. Bahkan. Iklan makeup pun begitu. Iklan makeup. Oh, makeup saya bagus, melekat. Nampak ceria. Tak nampak kedut-kedutnya. Tak nampak apa pun calarnya, pun apa mukanya lah. Tak nampak parut mukanya. Tu lak. Tak nampak, tak gitu. Bahkan sepanjang hari masih tetap segar. Kan begitu kan. Deodorant pun gitu kan. Tak ada bau badan lagi. Tu lak. Bahkan sepanjang hari saya masih segar. Itu bala. Bahkan. La bala. La wallah. Bala wallah. Kau tak pakai wallahnya pun ada la, ada balanya pun tak bagus. Sebab itu dalam iklan, dalam berniaga kita, jangan iklan orang Melayu kita tak faham ya. Orang Melayu bilang kalau puji terkincit-kincit. jangan makruh puji badan kita. Takut masuk la bala. La wallah bala wallah. Saya ada jual berniaga produk ini. RM5 satu. Pakailah untuk kemudahan rumah tangga anda. Sudahlah. Tak benar. Cantik, kilat, tak patah, tak bengkok, tak calar, tak apa. Kalau betul bengkok calar, kau jadi bohong. Kau jadi bohong berniaga. Jangan begitu. Apalagi kau pasang orang. Pasang orang jual obat. Tengok. Tak tahu. Bang, ini obat saya bang. Batuk kering, batuk basah. Batuk kering, batuk basah. Demam selsema. Kan? Itu lagu Piramli kan ya. Mari beli obat kami ya. Allah. Beli gitu. Tak tahu satu orang. Member kau. Bang, minta 2 botol bang. Yang kemarin beli dah habis. Dah bang, alhamdulillah mak saya makan sembuh bang. Iya ke? Ada kawan kita. Begitu dia pun beli. Terima kasih. Mudah-mudahan sembuh ya. Ini buat standby bang. Takut ni apa bang. Ada kawan kau orang pun beli. Kasih 2 botol, kasih 2 botol, kasih 2 botol. Cuma gitu. Sekarang ada tak kita? Terang-terangan lagi kat televisyen lagi. Apa tu namanya? Duta produk. Bedak ini, terima kasih ibu. Ibu telah menggunakan bedak ini untuk saya sejak saya dari kecil lagi. Pembohong. Ibu dia tak pernah pakai bedak itu, dia pun tak pakai bedak tu. Dia cuma tukang iklan gini saja. Begitu. Kan? Sama lah macam orang tadi, mak dia tak sakit dan tak ada makan ubat tu pun. Dia cuma bilang, mak saya makan gitu. Sekarang sama. Dalam hati saya tu, saya kau tengok iklan-iklan gini, betul ke artis yang dijemput ni? Artis, kau pun kau ambil bahagian, kau bohong, kau berdosa juga. Kau jadi apa pecacai dia, kau jadi apa orang suruhan dia ya. Kau pun berdosa juga, kau bantu dia untuk bohong dalam produk dia. Mentang-mentang dia bayar kau nak jadi ambil gambar kau ambil gambar kau sajalah. Pakailah produk ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah anda sembuh, kulit anda licin, tapi tak janji ya. Begitu patutnya gitulah ya. Nak saya jadi duta produk awak, saya cakap gitu umpamanya lah ya. Begitu ya. Oh, terima kasih. Kan kita selalu gitu kan. Kita dengar. Yang ada pula produk terlaris di Malaysia bila dibuat peraduan. Mereka buat peraduan produk ini, dalam produk ini semua dia punya laris dapat juara. Bila dibuat peraduan dan siapa bilang dia punya terlaris sekali. Pembohong semua tu. La wallah bala wallah. Dan tangguh besok dan lusa dan besok dan lusa. Tak bagus. Contoh ya. Semalam kita baca bab ini juga dalam kitab dakwah tamah dari rumah Haji Mazlan ya. Kita baca umpamanya kita nak ada maulid hari Sabtu. Kita tempahlah baulu. Kita tempah baulu, kita nak minta hari Khamis siap. Hari Khamis boleh siap. Ini hari, takutlah seminggu sebelum ke 2 minggu sebelum lah. Kita bilang, minta ya saya nak ambil hari Khamis. Sebelum maulid, kita hari Khamis. Hari Khamis ya. Bang, untuk apa ni bang? Untuk maulid. Maulidnya bila bang? Maulidnya hari Sabtu. Oh ya. Dia tahu bermakna hari Khamis dan Sabtu ada apa. Khamis, Jumaat, Sabtu masih ada 2 hari untuk aku pilih. Jadi kalau aku terlambat 2 hari pun tak sampai kacau majlis dia. Allah. Pokoknya sebelum maulid indah siap. Tapi janji Khamis. Walau maulidnya lagi 13 tahun sekalipun. Saya udah sekarang maulidnya lagi 10 tahun. Pun dia kena sekarang kau kena siapkan. Tak boleh tidak. Tak boleh tidak ya. Kau punya janji begitu. Dah janji udah baulu sampai 5 tin umpamanya 5 tin biskut. 5 tin biskut sekali. Lagi hari Khamis nak siapkan. Tiba-tiba kau nak bikin dia punya baulu tu hari Isnin. Jadi sempat boleh siapkan hari Khamis. Tiba-tiba hari Senin juga orang datang. Kau tengah nak bancuh untuk dia punya, orang bilang, bang boleh minta baulu bang. 4 tin juga. Bila mau siap? Hari Rabu sebelum dia punya. Jadi kalau kau bikinkan orang ini punya dulu, kau boleh siapkan hari Rabu kasih dia. Yang orang ini punya kau boleh, yang orang tadi tempah,
kau kena baru mula bikin hari Rabu. Kau boleh siapkan hari Jumaat. Hari Jumaat. Allah, kau siapkan hari Jumaat. Dan kau tahu, dia punya majlis pun hari Sabtu. Tapi dia janji kau hari Khamis, macam mana sekalipun. Kalau gitu, kau telefon balik semula dengan dia. Sebab ini dalam kontrak, business kontrak. Dalam perdagangan, kalau business kontrak ya, kalau lambat, kata dan kerajaan pun gitu kan, ada penalty namanya ya. Kalau lambat tu ada penalty kan, begitu ya. Mentang-mentang jual baulu saja, orang ni tak ada claim, kau tak ada kontrak, tak ada apa-apa. Tapi ada kontrak di sisi Allah Ta'ala ni. Besok lusa. Kalau tak gitu kau telefon. Bang, minta maaf bang ya, saya janji abang hari Sabtu, hari Khamis. Ambil hari Jumaat boleh tak bang? Saya ada orang minta lain lah bang. Saya gitu. Kalau dia bilang, tak, saya nak cepat juga, saya ada Khamis. Sebab saya nak masukkan botol, saya nak apa, nak begitu gini kan. Orang-orang dah mula bikin kerja rewang apa semua. Terpaksa kau siapkan. Sebab kau ada janji dengan dia, you have to honor your agreement dengan dia. Kau kena penuhi. Kau kena penuhi. Kalau dia bilang, boleh tak apa. Yang ada tak bilang pun. Tak tahu datang, saya ambil petang ni hari Khamis ya. Oh belum siap bang. Nanti dah siap saya call. Alamak, apa pula dah siap call. Kan dah bilang dah janjinya hari Khamis. Tak payah call lagi kan. Saya bayar aku call dulu. Nanti hari Khamis hari Jumaat datang. Alamak bang, mak mentua saya semput lah. Bapak mentua saya pulaknya adalah terpelecok lah. Tu bapak mentua kau, mak mentua kau punya pasal. Tapi kau janji dengan aku tu kau kena penuhi. Tak apa bang, saya hantar. Hari Sabtu petang saya hantar. Bang tak payah datang ambil, saya hantar. Alamak. Sampai begitu. Dia hantar, kau tak hantar. Tapi pokoknya janjinya dah besok ke lusa. Haram. Perniagaan begitu. Tempah kabinet. Begitu ya. Sebab itu Cina dia kalau berniaga dengan dia tahu kalau lambat kita boleh marahkan dia gitu. Sebab itu dia bikin betul. Orang kita takkan kita nak marah sama kita kan. Selalu pakai Ghadin ba'da ghad. Besok hingga lusa. Kadang boleh siap seminggu, dia janji boleh siap seminggu. Sebab itu kita ambil dia sebab aku nak cepat. Kau tak ada aku cari orang lain ke? Ataupun aku tangguhkan lepas itu baru aku bikin sebab dalam tempoh ni orang adalah schedule dia kan. Orang ada kalau aku bilang tak seminggu bermakna dalam tempoh seminggu tu aku nak siap. Kalau kau bilang belum siap, kerja ni aku tangguhkan selepas aku punya acara ke, umpamanya gitu. Ataupun aku ambil tukang lain yang boleh sanggup. Kau dah bilang sanggup, senanglah hati aku. Tiba-tiba tak boleh. Dalam acara rumah masih berkecah. Belum tampal itu, belum tampal ini. Allah, banyak begitu tau. Sebab itu kadang-kadang kalau masjid kita ambil kontraktor, saya suka ambil kontraktor yang tepat. Walau Cina sekalipun. Tapi kalau tak bangsukan peniaga Melayu kita, aku takut dia tak betul. Ini masjid rumah Allah. Wang orang ramai. Dan masjid orang nak jemaah, nak kuliah, nak apa semua. Sampai hari Jumaat berkecah dengan simen gitu semua, aku tak mau. Dengan Cina kita boleh marah. Lu apa macam cakap, sudah bilang ini mau siap. Kita boleh bilang potong sekian. Orang kita kan tak sampai hati. Dia bilang bapak saudara dia meninggal lah. Terus kita nak bikin apa? Allah, begitu ya. Semua tu. Dosa. Berdosa. Banyak orang meniaga begitu. Bikin kabinet lah, repair lah. Tempah itu, tempah ini, semua begitu. Sempat. Kenapa? Ada orang lain punya order, dimasukkan. Orang yang punya order, dimasukkan. Begitu. Kemudian macam alasan bagi. Wajan bocor lah, Ajinomoto tak order tak datang lah, kilang ni tak ada elektrik lah, macam-macam alasan. Istilah kita tahu, you settle your problem, what our dealing you have to fulfill. Itu sepatutnya, itu kontraknya tu. Ini yang Rasulullah bilang. Dia tanpa la bala, la wallah, bala wallah, itu tanpa puji produk dia. Yang ghadin ba'da ghad itu menangguh. Allah laknat wailun ada celaka, dilaknat, adalah laknat bagi orang tu. Wail tu laknat dia, celaka maknanya ya. Allah dah celaka. Nabi sebut tu, Nabi tu rahmatan lil alamin tu. Kalau Nabi sebut tu dari Allah Taala tu maknanya. Allah Taala jangan kau main-main. Jangan main-main begitu ya. Sikit ada saja begitu. Oh tak sempat lah bang. Oh tak begitulah bang. Oh tak beginilah bang. Allah Taala tahu the main reason semua. Terus jangan begitu. Produk jangan banyak puji-puji sangat produk kita. Produk kita begini, produk kita begini. Semuanya begitu ya. Dan staff pelanggan tak tahu macam mana patut mutunya. Kau bikin sembarang aja tadi kita bilang ya. Pakai benang repot lah, pakai bahan kurang lah, pakai apalah, tak begitulah, semua begitu. Allah, semuanya tu ya. Semua berdosa belaka.
Sekarang kau tengok iklan-iklan kan banyak gitu kan. Kau tengok ini masuk kategori, ini masuk dalam la, ini masuk dalam bala. Oh, ini wajan bagus ya. Bagusnya wajan ini. Goreng melekat tak? Tapi tak melekat, tak langsung tak melekat. Bahkan tak tu la. Bahkan tu bala. Jadi habis takut nanti lama-lama kan cala. Dia punya non-stick dia terhakis kan cala juga. Oh, takkan terhakis. Bahkan tengok saya goreng skru. Koseng-koseng skrunya kan. Tak ada apa-apa pun, lihat. Wah, itu bala. Itu bala. Itu ya. Itu bala. La bala. Nabi dah cakap. Senang dia Nabi cakap ya. La wallah bala wallah ghadin ba'da ghad. Itu saja. Itu betul masuklah tipu daya, mengaku klaim-klaim apa semua tu. Allah, semua masuk dalam iklan palsu semua. Iklan palsu. Kalau orang bilang hingga menjilat jari, itu apa? Masuk dalam apa? Itu masuk dalam bala. Bahkan saking kaninaknya sampai menjilat jari, itu masuk dalam bala. Kalau dipuji tu bahkan masuk dalam bala. Itu masuk dalam bab bala. Sehingga menjilat jari, kan saya biasa dengarkan iklan gitu kan. Itu apa? Itu sampai sehingga menjilat jari. Begitu semua tu. La dinafikan apa kekurangan produk dia, bahkan lebih tinggi daripada apa pun orang pun ini mangkok banting tak pecah. Banting apa kalau jatuh pecah tak? Pecah, jangan kata jatuh kak. Banting pun tak pecah. Yang dia bilang tak pecah tu la. Yang dia bilang bahkan banting pun tak pecah tu namanya bala. Ini jam waterproof ke? Masuk air tak ya? Masuk air kak. Jauh sekali. Awak rebus satu malam pun tak apa-apa. Saya biasa dengar orang cakap. Bukan rendam tau. Kau rebus satu malam pun tak apa-apa. Rebus itu bala. Itu bala. Itu bala. Ini saya biasa dengar orang cakap semua. Ini kadang-kadang kita cakap, kita setakat ambil contoh. Yang kadang-kadang memang kita biasa dengar. Yang rebus ni saya biasa dengar. Kau rebus satu malam pun tak apa-apa. Amboi, rebus jam tangan dia direbus. Bukan main ya. Allah, itu bala. Bukan hanya rendam. Bahkan direbus pun tak apa-apa. Itu bala. Tanpa dia sedar cakap, dia Nabi dah mention rupanya. Seram ya. Dalam undang-undang jual beli, undang-undang lah. Kalau orang iklan itu kiranya boleh kena charge tak? Awak berdosa dalam mengiklankan. Ada tak? Ada section itu tak? Tak ada ya? Allah. Persatuan pengguna boleh claim tak? Kalau yang dituntut. Dia bilang tak pecah. Saya pakai kod pecah. Boleh tuntut tak? Leceh lah ya. Kalau boleh tuntut pun dengan persatuan pengguna pun leceh lah ya. Orang tak kuasa. Pokoknya dosanya kau dah dapat lah. Orang tuntut tak tuntut, kau dosanya dah dapat lah. Gitu ya. Kadang-kadang macam aku nak bikin tu. Yang buat gitu semua, kalau kita boleh pegang takbir lah ya. Semua yang elannya adalah bala, kita jabatan yang mengesahkan, betul, mari aku banting. Aku tengok pecah ke tidak. Mari aku rebus. Tengok pasal ke tidak. Kalau tidak, turunkan iklan kau. Kau jangan bohongkan orang yang berniaga. Gitu ya. Sehingga menjilat jari. Aku pergi kedai kau tengok tak ada satu orang pun jilat jari. Mana kau bohong. Tak begitu ya. Ayam kau kurus-kurus sekarang. Begitu ya. Tugas si pedagang. Tugas pedagang tadi tugas pekerja ya. Subhanallah, Imam Haddad ni orang kampung tau. Negeri dia tak ada kilang pun tau. Sekarang pun tak ada tau. Lagi zaman dulu 400 tahun. Hadramaut. Kota Tahrim pulaknya. Se'un tu ada juga. Hautah tu ada juga sikit. Mekalla tu lagi ada juga. Dalam Hadramaut juga. Tahrim ni betul-betulnya kampung. Kampung tau. Betul orang ni ibadat aja tau. Tapi dia cakap ni, production dia boleh sebut. Production dia boleh sebut. Itu bab investment dia ada sebut semua tu. Allah, semua tu ya. Betul-betul lah tak ada memberikan mereka Allah maftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. Telah berikan aku futuh daripada khazanahmu, daripada khazanah ilmu Allah Taala telah berikan itu. Allah marzuqna ya rabbi fahman nabiyyin, berikan fahaman para nabiyin. Maka dia punya faham tu menjangkau tempat lain yang tak ada kena-mengena. Dia berikan kerja apa? Kitab wirid tasbih itu saja kan. Bukan bagian tu, tapi dia boleh mention dan dia boleh nasihatkan. Dan betul-betul berlaku tak ni?
Betul berlaku. Sumbernya daripada Rasulullah. Jadi betul-betul berlaku lah. Betul-betul berlaku semua itu ya. Kak, ini goreng pisang garing-garing ni. Lepas dah sejuk nanti lembik tak? Tak. Bahkan makin lama makin garing. Tu bahkan lagi ya. La bala. Contoh ya, contoh begitu ya. Jadi kalau nak iklan ya, bilang produk kami, kegunaannya, harganya. Cukuplah. Jadi orang tahu kau ada jual benda ini. Boleh didapati di mana? Dah. Itu iklan lah. Cukuplah. Tak payah puji-puji. Makruh puji-puji. Kalau tak betul, berdosa. Dia kira menipu dalam dagangan. Menipu dalam jual beli. Ya. Jadi hanya sebut produk kami. Kami menjual produk ini. Harganya sekian-sekian. Kegunaannya sekian-sekian. Boleh didapati kedai sekian. Hubungi kami. Cukuplah. Begitu sudah. Ya. Begitu. Jika anda seorang pedagang yang berjual beli, maka wajib atasmu meninggalkan semua muamalah, iaitu perjual belian, iaitu jual belilah ya, tak payah perjual belian. Iaitu jual beli yang tidak sah, atau muamalah yang haram dan makruh. Kena tinggalkan ya. Kena tinggalkan, wajib tinggalkan ya. Tak sah. Kenapa? Anda nak jual pakai duit haram, anda beli modal, tak boleh lah. Anda nak jual benda haram, produk haram, BCD haram, boleh anda jual? Kan tak boleh. Tak boleh. Semuanya itu ya. Anda buka kedai franchise. Kedai sekian-sekian, jual macam-macam serba nikah. Termasuk arak pun ada. Sebab kalau anda nak franchise nama ni, franchise ke franchise? Franchise. Franchise ke friend? Friend. Franchise. Franchise, anak franchise kedai sekian, semua grup dia mesti ada jual arak. Tak boleh. Tak boleh. Walau 2 botol, walau 1 botol sekalipun. Tak boleh. Tak boleh. Mau franchise kami punya mesti ada jual produk-produk ini, barang-barang ini. Tak boleh, jangan. Haram punya tak boleh. Barang-barang yang tak boleh dijual beli tak boleh. Tak boleh ya. Tak boleh dijual beli, haram ya. Meninggalkan semua muamalah yang tidak sah. Tidak sah ya. Yang tak sah dijual. Benda tak disah sah dijual apa tahu? Najis, bangkai. Seperti apa najis dan bangkai? Ni kita masuk kedai antik. Selalu kita nampak kedai antik. Dijual apa? Bangkai burung lang. Kalau cendrawasih tu cerita lain. Cendrawasih adalah burung dimakan. Cendrawasih tu burung dimakan. Cendrawasih. Kalau orang panah, maka burung tu hukumnya halal. Maka dia nak bekukan ke, dia nak keraskan ke, suka hati dia. Bulu-bulunya pun halal. Tak payah banyak cakap. Kalau burung awal, burung hantu ataupun burung lang, kau sembelih macam mana pun tetap bangkai. Sebab dia haiwan tak dimakan. Burung lang, bangkai. Dikeraskan. Antik. Oh, ini daripada rumah sekian. Dia sekian lama. Tengok, dikeras, diawetkan. Tengok begini. Najis tu, bangkai mana boleh kau jual. Bangkai mana boleh kau jual. Biasa kita tengok. Pet shop. Buka pet shop, ada jual tikus. Tikus haiwan yang tak boleh jual beli. Tikus haiwan yang dibunuh, buat kotor. Kucing boleh jual beli, burung boleh jual beli. Tetapi tikus tak boleh. Pet shop ada kan jual tikus kan? Tak boleh. Kalau jual tikus, kenapa? Makmal, nak kaji. Orang nak pergi tangkap tikus pun susah. Umpamanya dia ada jual untuk makmal, itu lain. Kalau benda-benda gitu bukan kena jual, taruh harga. Sama lah orang jual baja tahi. Baja tahi tak bilang, sekilo berapa? Saya jual, saya beli akad, tak boleh jual beli. Akad lainnya taruh harga. Bang ni sekilo, saya ambil bang ya. Saya taruh duit berapa? Bilang saya bayar pun. Saya taruh duit. Angkatlah 2 kilo, taruhlah RM5. Taruhlah. Tak boleh akad, saya jual, saya beli, tak boleh. Ambil lah, taruhlah. Kiranya ambil, taruh. Begitu saja. Tak boleh akadnya jual beli. Tak boleh. Begitu ya. Orang kedai, barang-barang turis. Semua kita nampak. Orang Islam kita. Kat Palestin banyak. Kita tegur. Takkan laku cakap kita. Tegur tetap tegur. Untuk turis. Kan sana banyak macam-macam agama kan. Kedai Islam, salib pun dia jual. Patung Jesus pun dia jual. Yahudi punya alat ibadat pun dia jual.
Jangan kata di sana. Di tempat kita pun ada. Kedai-kedai yang turis punya. Nanti ada cenderahati. Ada kedai-kedai untuk cenderahati. Apa semua begitu semua. Nanti ada ayat-ayat Quran frame. Sebelah sini. Sini tokong pun ada jual. Barang-barang tokong punya pun ada jual juga. Kita panggil tukar dia. Ni tak, oh ni bukan kita. Ini untuk turis. Tapi awak jual. Awak jual. Tak boleh. Tak boleh awak providekan orang menyembah selain pada Allah. Berhala awak jual, mana boleh? Mana boleh? Kontraktor bikin berhala, bikin gereja, tak boleh. Elaklah, belak. Saya tak boleh bikin begitu ya. Tak, maaf, kasihlah sebab lain. Muamalah tentang bikin, dia minta kita bikin lain, sebab itu hubung kait dengan ibadat. Hubung kait dengan ibadat ya. Hubung kait dengan ibadat. Tak boleh ya, tak boleh. Bukan kita anti dengan Islam lah paling toleransi dengan bangsa dan agama lain. Tapi kita ada batas. Ada batas. Hanya Allah saja layak disembah. Maka siapa nak sembah lain pada Allah, kau bantu, kau bikinkan rumah dia pulaknya. Amboi, astagfirullahaladzim. Semua tu tak boleh ya. Tak boleh. Kontraktor bikin apa? Nak bikin apa ruang? Untuk apa? Saya nak bikin klub judi lah bang. Jangan bang, ini judi ada lesen. Bukan judi haram. Ada judi halal. Kan setengah tempat dah sebutkan judi haram, judi tak haram. Tetap tak boleh. Kalau kau tahulah dia begitu, kau tukang bikin kabinet, tukang bikin apa, orang minta bikin, nak meniaga apa, kau tengok lain macam aja. Kalau kau tak tahu, kan dia nak jual soto ke apa, dia punya counter kan rupanya dia jual judi haram. Kau tak tahu apa nak buat. Kau nak tahu tak nak buat, sebaiknya kau tanya. Kan kau tanya, ini untuk apa? Jadi kau nak tahu, untuk jualan ini, benda ini sesuai. Untuk bulan ini, desktop ini sesuai. Untuk buat ini, pesen gini sesuai. Kan kau akan tanya. Kau tanya. Aku cari dia bilang, oh ni saya nak jual soto bang. Rupanya tak jual soto. Dia jual judi umpamanya ya. Tu kau tertipu. Lain cerita. Tapi kalau kau tahu, kau bikin urus niaga juga dengan dia, tak boleh. Electrician. Bikin pasangkan lampu yang pusing-pusing untuk kelab malam, jadi orang joget seronok. Tak boleh. Pembekal tong sampah, hantar tong sampah kepada kelab malam, jadi orang ketua kelab malam minum arak betul boleh campak situ umpamanya lah ya. Tak boleh. Walaupun tong sampah tak boleh ya. Dan ni semua tu membantu biar dia tutup kedai. Kalau semua tak nak supply, tutup tak kedai dia. Tutuplah, takkan tong sampah pun nak bikin sendiri, bangku pun nak bikin sendiri, lampu nak bikin sendiri. Dah lah, ini semua tak support aku punya aktiviti lah umpamanya ya. Kan kita ada hak. Tentang itu kita ada hak. Tentang kita nak bilang tutup kedai kau, kita tak ada hak. Kita luar bidang kuasa kita. Dalam bidang kuasa kita apa? Tak nak provide kemudahan untuk dia. Aku punya sukalah, aku nak bisnes dengan kau, aku tak nak bisnes kan. Cuba semua begitu. Tutup tak kedai dia? Kan tutup. Itu ya. Untuk membezakan sesuatu itu, hendaklah anda mempelajari hukum syarak dan melengkapkan diri dengan ilmu fiqah yang menentukan syarat-syarat perjualbelian di dalam hukum Islam. Kena tahu ya, walaupun anda nak jual goreng pisang dan jemput-jemput sekalipun, anda kena tahu apa ada penipuan dalam goreng pisang. Penipuan dalam goreng pisang apa boleh jadi tertipunya? Apa? Jelantah lama. Jelantah bikin goreng pisangnya sampai dah hitam. Kalau orang tahu agak-agaknya orang pakai tak? Orang tak nakkan. Sama macam kita bilang tadi. Kau goreng kat dalam ada kepung bulatnya, orang tak nampak. Tapi kalau orang tahu jelantah kau gitu, orang nak pakai tak? Biasanya tak pakai kan? Satu. Apa lagi boleh? Tepung berasnya beli yang kualiti tak baik. Tepung beras tak campur apalah umpamanya, tak pure punya. Tu dia curi sukatan. Tepung beras paling murah sekali. Biasanya orang suka yang macam mana? Kalau gini agak-agaknya orang kalau tak sampai itu, tapi harga kena lain lah kan. Begitu ya. Dulu kau kasih tepung beras bagus. Sekarang kau nak pasal nak lebih untung, kau tukar pada tepung beras tak bagus. Itu sedangkan orang dah tahu standard kau dulu begini, sekarang begini. Itu curi. Lagi apa lagi? Dalam goreng pisang kau boleh tipu lagi. Pisang busuk. Pisang busuk. Kali makan tengok dah kohong pisangnya. Tak boleh. Lagi apa? Semalam punya. Dia memang kedai dia goreng pisang aja. Petang pun goreng pisang, malam pun goreng pisang, pagi pun goreng pisang. Malam punya ada. Busuk tak besok pagi? Kan tidak. Boleh lagi. Tapi kalau orang tahu, orang suka tak yang semalam punya? Kan ada lain standardnya kan?
kena asingkan. Kalau tak nak bezakan harga pun tak apa, lainkan logonya. RM3, RM4. Tak nak RM3 pun, tapi asing-asing. Ini apa beza kak? Ini apa? Ini semalam punya, ini hari punya. Tapi tak ada beza, tak ada rosak, tak ada apa. Lepas tu saya tak turunkan harga. Nak senang turunkan harga. Jadi kau tak payah explain. Kau taruh itu menutup aib barangan. Itu aibnya apa? Dah overnight. Aib lah. Menutup aibnya. Menutup aib barangan awak. Jangan tutup aib. Kena dedahkan aib. Pada tidak dengan apa? Harganya berbeza. Ini RM3, ini RM4. Pada tak laku? RM4. Apa bezanya kak? Ini semalam punya. Tapi tak rosak dia, anda boleh tengok. Kakak goreng apa dekat maghrib baru goreng. Habis malam tak ada pula orang datang beli. Lepas tu kakak jual. Apa extra one piece kalau nak. Boleh? Mesti tak boleh gitu. Tengok goreng pisang pun ada penipuannya. Goreng pisang pun ada penipuannya ya. Jangan apalagi yang berniaga-berniaga yang lain punya ya. Goreng pisang pun boleh ada penipuannya, boleh ada tak betulnya. Apalagi kau jual macam-macam lagi ya. Baik. Hal ini adalah wajib, tidak boleh diabaikan oleh setiap pedagang mukmin. Tak boleh tidak. Kau kena tahulah. Kita tak perlu sangat. Kita hanya tahu, kita hanya yang bab jual beli, yang zahir-zahir. Kau kena tahu detail-detail yang berhubung kait dengan barang jualanmu itu, dengan bisnesmu itu. Kau kena tahu cara apa nak elannya macam mana, cara nak melakukannya macam mana. Semua ya. Jadi kena tahu yang hubung kait dengan apa urusan kita, kena tahu. Macam mana? Saya tak tahu. Kau kena belajarlah. Kau kena belajar detail-detailnya ya. Kena belajar detail-detailnya sekali ya. Berkata Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, tidak boleh menjual atau membeli di pasar melainkan orang itu telah terlebih dahulu mengetahui hukum perjual beli, hukum berjual beli yang dituntut oleh ilmu fiqah. Betul, Sayyidina Umar punya perundangan. Ini penguasa yang jaga. Jadi kedai dia semua tu, orang nak jual beli, tengok, tahu hukum tak? Tak boleh jual beli. Kalau dia dah masuk pasar, dia cek kau jual beli tak betul, kau kena tindak. Sebab ini bukan apa? Ini tak payah dia kanun, tak payah apa. Hukum Allah. Bagaimana kalau kau tak sembahyang, apa khalifah tangkap tak? Boleh tangkap. Begitulah kalau kau jual beli. Itu hukum Allah. No excuse for not knowing. Sebab kau nak jual beli. Kalau aku tengok jual beli kau tak gitu, Nabi masuk pasar. Nabi celup kacang ke gandum ya. Takut basah. Kenapa ni semalam kena hujan ya Rasulullah? Maka taruh bawah, yang kering taruh atas. Tercedok sekali yang basah dan yang kering. Kan aibnya tu. Dan Nabi bilang, bukan di kalangan kami orang menipu kami. Nabi sebut begitu ya. Allah. Jadi Sayyidina Umar ikut step Rasulullah begitu. Tak boleh jual beli di pasar kecuali orang yang dah belajar bab jual beli ya. Allah, macam-macam perincian kita dapat ya. Allah. Maaf ya, jangan marah ya. Malu tau. Kalau kita orang businessman, engkau dinasihatkan oleh orang yang bukan businessman. Orang yang tak ada bisnes, tak ada dagang besar. Yang kampung tu miskin lagi. Sepatutnya ada lebih mahir daripada dia. Imam Haddad jangan cakap bala. Bahkan Imam Haddad, kami dah belajar lebih daripada Imam Haddad. Patutnya begitu ya. Sepatutnya wahai sekalian businessman, when you read all this, anda punya bala kena dengan ini. Anda punya lak dengan ini. Ada penipuan? Ada gitu? La, tak ada. Alhamdulillah. Dah belajar hukum? Bala. Bahkan kami dah teliti. Kami dah kaji. Patutnya anda punya la dan bala pada hukum Allah Ta'ala. Bukan pada barang dagangan awak. Itu bagus punya standard. Awak tak belajar ilmu jual beli ya? La, dah belajar. Bahkan detail. Bahkan 3 kitab kami dah khatam. Minggu depan lagi 1 kitab lagi. Oh ya? Begitu ya. Begitu.
Begitu. Sepatutnya gitu ya. La and balanya dari sudut hukum Allah Ta'ala, bukan sudut produk engkau. Gitu ya. Tegas ya Sayyidina Umar ya. Siapa yang tidak memenuhi syarat ini dikhawatiri akan memakan riba sedang ia tiada mengetahui. Demikian pesanan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab kepada sekalian pedagang muslimin. Tak tahu kau tak tahu kau dah termakan riba. Kau tak tahu kau dah terjual beli dengan tipu. Kau tak tahu kau dah jual beli dengan barang yang cacat dan rosak. Allah. Memang apa yang dikatakan, memang apa yang dikatakan oleh beliau itu benar dan sering berlaku kepada seumum pedagang muslimin sedang mereka tiada sedar. Betul? Betul tak yang kita cakap tadi tu, yang kita cakap tadi meniaga itu ini semua tu orang muslimin tak? Kan muslimin kan? Sedar tak dia masuk dalam la wallah bala wallah. Ghadin ba'da ghad. Masuk tak? Masuk. Tak sedar. Tak sedar. Begitu ya. Goreng pisang pun boleh. Akak nanti saya minta order kat saya 20 keping. Saya datang ambil pukul 3. Dia dah siap tau. Tak tahu orang datang, kak minta 15 keping. Alamak. Kasih dia dulu. Orang datang pukul 3. Ni tengah kakak sengaja goreng ni biar garing-garing ni, biar panas-panas. Padahal dia punya dah siap tadi. Pukul 3 terpaksa dia kena tunggu 3.15 baru siap yang ini. Asal dia punya kau dah bagi orang lain. Begitu. Begitu. Konon-konon lah kau nak kasih dia panas-panas. Padahal kau punya, orang tu punya dia dah kasih orang lain. Dia orang dah minta. Yang dia punya digoreng baru punya begitu. Tekalang kabut. Alamak, kita nak cepat ni pukul 3 kak 15 minit ni. Apa 15 minit? Susah ni. Kau bagi kau 15 minit sahaja. 1 minit pun jangan. Gitu ya. Datang mesti dah ready. Gitu ya. Kita kasih contoh tu lah, goreng pisang, jual furniture, elektrik yang kita biasa berhubungan dalam jual beli perkara-perkara inilah. Aku tak tahu, anda meniaga lagi besar, anda kena tahulah. Anda meniaga perkapalan, syarikat-syarikat import dan ekspor, jual apa-apa semua, barang-barang semua, anda kena tahulah. Anda kena tahu. Dalam berjual beli, anda perlu bersifat sempurna. Perlu ataupun mesti ya. Baik perilaku, tidak menganiaya. Baik perilaku. Perilaku anda kena baik, tingkah laku kena baik. Tidak menipu, tidak menganiaya. Tulus, jujur ya. Tidak menganiaya. Dan senantiasa berlebih kurang. Berlebih kurang ya. Dan jangan bantu orang tipu. Kak, ini goreng pisang RM3 kan? Akak buka resit je. RM2. Kasih sekian. Pasal dia nak claim sama syarikat dia. Saya beli 20 keping. Kalau RM3, jadi berapa? 20 keping? 21 keping jadi RM7. RM7. Kalau RM2, nak 20 keping RM10 kan? RM10 Jadi diklaim pada syarikat dia RM10. Tapi dia bayar kakak tu RM7. Kakak pun, engkau ni pandai ya. Kakak pun tak apalah. Kakak pun agreement. Kakak pun dosa besar. Kena jujur. Kalau tahu orang nak gunakan perniagaanmu untuk buat tak jujur pulaknya, kau kena halang. Tak mau dia, tak mau gini. Akak jual begini, akak jual begini. Akak tak berani nak bohong-bohong. Akak berdosa. Kau pandai-pandai lah jawab dengan bos kau. Kau nak untung berapa tadi? Akak kaya kasih kau. Sedekah. Tak apa. Tapi kau jangan jadikan bisnes kau jadi alat orang untuk nak nipu. Untuk orang nak gelapkan duit company. Kau jangan. Kalau kau orang suruh kasih segitu, kau jangan. Kau jangan. Tak tahulah orang goreng pisang ada minta resit tukar gitu tidak ya. Kan resit apa tu namanya? Resit markup resit. Resit yang dah dinaikkan. Begitu ya.
Tak menganiayai dan sentiasa berlebih kurang. Sebab itu kita tadi, kita tahu dia tak betul sekalipun. Lebih kurang. Biar kita yang berlebih kurang. Itu bahagian kita. Kita dah menunaikan kita punya sifat lebih kurang. Kita dah tunaikan sifat jujur kita. Sah jual belinya bagi kita clear. Dia yang tak betul, tak amanah, dia jawab Allah Ta'ala. Apa nak buat, kita dah nasib produk itu, kita redha. Kita boleh pakai. Tak boleh pakai, kita cari orang lain, tolong bikin, repairkan, dibaikkan. Dah apa nak buat, dah terkena. Sudah. Berlebih kurang. Allah Ta'ala suka orang meniaga berlebih kurang. Ini hadisnya. Jangan sekali-kali lokek. Lokek. Allah. Kalau sukat, betul-betul. Kalau sukat barang, kita kalau meniaga, kena sukat betul-betul. Timbang, curi timbang tak boleh. Kalau sukat, ada besinya. Memang ada besinya. Kena. Kayunya kayak gitu lah, ratakan. Jadi betul-betul rata. Afdalnya, jangan pakai ini. Bukan separuh gini. Bahkan tinggi. Jadi tak perlu pakai itu. Tak pakai bukan kerana tak itu. Pasal tinggi. Sukatnya tinggi, munjung-munjung. Lepas tu tambah lagi segenggam. Begitu. Lebih. Tidak lokek. Orang minta tawar, beri. Orang minta tawar, beri. Tak tawar, beri. Semua kasih puas hati pembeli. Tawar, beri. Yang tak sampai kau rugilah. Macam mana pun penjual tak akan rugi. Sebab dia tahu cost price dia berapa. Cuma tak dapat untung yang tinggi saja. Tak apalah. Pasal orang ni berhajat. Aku tak dapat untung yang sepatutnya pun tak apa. Asalkan dia dapat barang yang dia perlukan. Dan kemampuan dia setakat itu. Okey. Orang nak minta hutang, boleh beri. Tapi jangan taruh, kedai kami terima hutang. Habis kau. Begitu ya. Dan kalau ada orang susah-susah datang, beri dia harga istimewa tanpa pengetahuan dia. Kenapa? Jaga maruah dia. Pak Mat datang, kain RM15. Cik ni kain berapa? Kau tahu Pak Mat ni orang susah. Tapi Pak Mat ni orang baik. Pak Mat ni kain berapa? Ini tuan, cik kain ni kain berapa? RM15. Tak apa dengan Pak Mat, 12 sudah Pak Mat. Pak Mat pun orang susah. Jangan aibkan dia. Jaga diri dia, jaga maruah diri dia, jaga kehormatan dia tanpa dia mengetahui. Cik ni kain selai berapa? Selai RM13 Pak Mat. Setahu Pak Mat harga berapa? RM13. Dia tak tahu yang dia dah dikurangkan RM2. Okey tahu dia dah sedekah RM2. Dia sedekah RM2 tanpa Pak Mat tahu. Pak Mat boleh tawar lagi. Tak kurang sikit. Bolehlah Pak Mat, 12 bolehlah. Jadi sebetulnya kau dah kurangkan berapa? RM1 ke RM3? RM3. Setahu Pak Mat RM1. Gamil akhir nanti RM3 dia kurangkan aku. Sambil dia jaga maruah Pak Mat. Alah Pak Mat orang susah. Pak Mat susah. Untuk Pak Mat special price Pak Mat. 13 sudah Pak Mat. Harga 13. Agak Pak Mat nak tawar lagi tak? Kan tak tawar dari kurangkan kan. Jangan. Jadi Pak Mat ni kan 13. Dia ingatkan harga dia macam orang lain juga. Sedekah tanpa memberitahu. Sedekah tanpa memberitahu. Gitu ya. Terlampau berkira sangat dalam serba-serbi. Sikit pun tak boleh. Orang ukur kain kita. Tengok betul tak 1 meter? 1 meter? Tengok. Encik, saya sudah kasih lebih pun ini. Tekan saya mau tipu. Ukur. Nanti tengok. Sikit-sikit gitu kan. Timbang, tengok saya nak tengok. Dan orang kan gitu kan dia. Alamak, susah orang meniaga gini. Tak percaya sangat gitu ya. Kita pulaknya ya. Jadi penjual pulaknya, kena kau kasih pastikan orang tu. Kata kau nak timbang sunatnya. Pinggan timbang tu, kesat. Lepas customer lagi situ kesat. Jadi kalau ada abuk-abuk kulit bawang tu, tak termasuklah timbangan orang berikutnya. Walau suku miligram sekalipun. Tak masuk dalam tu. Kesat. Jadi confirm, tak ada abuk kulit bawang orang tadi termasuk dalam bawang orang ini. Kesat. Dan bagi orang yang jualannya pakai timbang ataupun pakai ukur, kau punya alat ukur tu mesti ada calibrate.
Mesti kena pastikan. Kau tak boleh beli daripada kedai sembarang. Kau kena pastikan nama 1 meter ini betul-betul 1 meter. Ada siri punya cap ke apa ke. Dan kau kena selalu cek. Takut dah lepas 3 tahun kau pakai ini dah haus 1 milimeter. Dah haus 1 milimeter ya. Haus 1 milimeter. Bermakna setiap kain yang kau jual 1 meter, kau terkurang 1 milimeter. Macam mana? Jadi kau kena pastikan kau punya kayu roll kau tu, kayu ukur kau tu kena betul-betul kau 1 meter 1 meter. Dan kau punya mesin timbang tu pun kau kena pastikan 1 kilo 1 kilo. Mesti ada dia punya di calibrate, ada dia punya weight untuk check. Jadi kau tidak itu. 1 kilo betul-betul kau taruh besi 1 kilo kau tengok. Betul. Tepat. Alhamdulillah. Timbang selalu calibrate. Jangan sampai sekali rupanya dah petang, sekali kau tengok ada cucu pusingkan, jarumnya dah terlari sikit umpamanya ya. Jadi kau kena calibrate senantiasa, kena check selalu senantiasa dan disahkan barang itu. Dalam ISO semua dicek tu. Kalau kau punya alat-alat tak betul tu, kau boleh kena tindakan. Ya. Kalau kita jual-jualan kat kampung aja gitu kan, kedai biasa siapa nak check kan? Tak ada orang check. Kita check sendiri. Mana? Sebab itu semua malaikat catat tu semua. Malaikat catat. Kau jual kainnya 1 meter RM10. Ya, 1 meter RM10. Kenapa begini? Betulkah 1 meter? 1 meter kayu. Kau tahu tak kayu meter kau dah kurang setengah milimeter? Malaikat tahu? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Macam mana kau nak bayar balik pada hari itu? Begitu ya. Ihtiyat. Dah 1 meter, lebihkanlah 2-3 cm. Tak rugi tak? Lebih untung. Sebab sifat-sifat yang baik itu akan menambahkan berkat dan melipat gandakan perkembangan perniagaan. Baik ya. Jual beli ada satu dagangan, satu transaction. Satu penjual, satu pembeli. 2 orang. Satu jual beli ada 2 orang involved. Dan ada satu barakah saja. Barakah jatuh kepada siapa? Barakah akan berpindah kepada seorang yang barakah akan pindah kepada orang yang barakah akan pergi dari orang yang rasa puas. Ada satu barakah. Siapa puas? Barakah akan pindah kepada taulannya. Pembeli puas. Alhamdulillah kedai ni layan pun baik, boleh tawar, harga pun bagus ya. Aircon dia pun sejuk umpamanya. Senyum wajah dia umpamanya ya. Umpamanya layan pun bagus semua gitu. Harga pun berpatutan. Puas hati tak pelanggan? Puas hati, barakah pada penjual. Pelanggan, pembeli puas hati, barakah pada penjual. Berkat itu lebih mahal daripada untung dolar, untung ringgit, untung rial, untung dinar dan dirham. Baik. Penjual puas hati. Abang boleh turun sikit? Tak ada, ini memang harga dah tetap. Pula barangnya pun tak adalah se-fresh sangat jual cilinya. Dia puas hati tak? Laku juga. Dapat juga keuntungan 1 sen tak kurang. Macam mana harga patut untung sekian, 1 sen pun tak kurang. Puas hati? Puas hati kan? Berkat pindah pada pembeli. Lepas tu suruh lebih kurang. Siapa yang lebih kurang, dia lebih berkat pindah tempat dia. Itu saya selalu pesan ya. Kalau kita nak jual, bukan kita nak beli. Nak jual kena perfect. Kalau nak beli syal. Nak beli selendang. Nak beli kain pelikat. Kan ada tergantung 4-5 helai yang samanya. Don't get the most perfect one. Cari yang jangan sampai koyak rabak, ada berlapuk kau beli pun tak boleh terpakai. Kau tengok dalam semua ini paling cantik, rambu pun paling halus semua. Semua sama. Tapi kan ada 2-3 helai. Kau tengok yang ada rambut terlepas sikit, yang tak sampai cacat lah. Tak sampai cacat. Tapi kalau banding yang ini kurang sikit. Yang kalau token nampak tahu, yang ini orang dah ambil. Tinggal yang baik-baik aja. Senang hati tak? Kan gitu. Gitu. Pilih yang itu. Kalau nak ambil cili 10 batang, ambillah 7 batang yang fresh, kilat-kilat, merah-merah. 3 batang ambil yang tak secantik itu. Jangan sampai busuk lah. Paling-paling tak ada tangkainya ke, ataupun merahnya tak semerah tadi ke, ataupun kilatnya tak sekilat mana tak se-fresh kan. Tapi masih boleh pakailah. Untuk apa? Biar berkat pada tempat kau. Ya.
Biar berkat pindah tempat kita. Kenapa kita rela dengan yang ada cacat. Kalau beli barang cantik, sekali balik tengok ada carik, alhamdulillah, syukur, jangan balikkan. Jangan balikkan, berkat pada tempat ni. Sudah begitu ya. Kalau tukang kedainya datang balik, bang, minta maaf bang, tadi saya terjual kain yang ada cacat lah bang. Tak apa, terima kasih, saya suka yang begini, terima kasih. Sebab kau dah dapat berkatnya. Kalau orang zaman dulu sampai berebut-rebut, tolonglah bang, balikkan bang, balikkan, saya balikkan duit dia, balikkan duit. Tak nak, saya kurangkan duit dia, tak nak, aku dapat sekian-sekian. Kita dah dapat, dia nak rebut-rebut pulanya. Kalau ada cerita riwayat orang niaga begitu. Nak balikkan, tak nak. Dia dah, pasal dia, aku dah peroleh barakah. Jangan nak ambil barakah tu daripada aku. Itu pasal kau lah, pasal kau berniaga, kau tak cek barang kau ada cacat, kan aku untung. Begitu ya. Untuk nasib baik aku dapat barang yang cacat. Dia nak ambil balik pula, mana boleh. Sepatutnya begitu. Sikap kita begitu ya. Allah. Baik. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Artinya Allah menurunkan, Allah merahmati hamba yang bertolak ansur apabila berjual beli, apabila menjual, bertolak ansur apabila membeli, dan bertolak ansur apabila menagih hutang. Apabila menagih hutang, tolak ansur. Tidak itu tak dapat lah bang. Itu yang kita bilang tadi. Bertolak ansur kita menjual, bertolak ansur ketika membeli. Bermaknanya Allah merahmati. Mereka itu jatuh pada berapa orang? Satu saja. Sama ada yang menjual ataupun yang membeli. Itu ya. Yang menjual atau membeli. Sebab itu kedua-dua pihak seboleh-boleh nak memuaskan hati taulannya. Kalau kata tak apa. Tapi ini kurang baik sikit bang. Tak apa. Ini sudah lebih kurang, tak payah. Saya nak cepat. Pandai melakukan siasatan. Gitu ya. Dan apabila minta utang, saya belum cukup duit bang, saya gini. Tak apalah, sudahlah. Apa pasal gitu? Macam mana kan duit utang kita? Sebab Nabi dah bilang, kalau kau nak beri hutang, bersedialah untuk tak dapat balik. Padahal kau dah standby, tak dapat balik pun kau dah standby. Cuba-cubalah kalau dapat balik. Sebetulnya kau untung. Kalau kau tak dapat balik, kau untung daripada kau dapat balik. Berkata Nabi SAW lagi, afdalul mu'minin rajulun samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada, samhan idza qada. Baik ya. Yang terafdal di kalangan orang mukmin ialah orang yang bertolak ansur ketika berjual, bertolak ansur ketika membeli, bertolak ansur ketika menagih hutang, dan bertolak ansur ketika membayar hutang. Membayar hutang. Patut tempoh 30 hari. 27 hari kau datang. Belum cukup tempohnya. Tak apa bang. Alhamdulillah abang kasih pinjam saya pun dah cukup. Alhamdulillah syukur bang. Dah terlepas masalah. Dan sekarang dah ada wangnya pun. Baik saya bayar sekarang. Kau ni kalau kabut bayar. Tak apa bang. Awal bagi dia. Jadi tak ada rasa apa-apa semua. Sikit bang, sikit. Oleh-oleh bang ada cenderah hati. Abang dah murah hati beri saya hutang. Nabi kalau orang bayarkan hutang, Nabi suruh bagi yang terlebih baik lagi. Terlebih baik lagi ya. Terlebih baik lagi. Balas dengan yang terpaling baik sekali ya. Nabi begitu ya. Jadi orang bayar hutang dengan yang terpaling baik. Berlebih kurang dalam menuntut menerima hutang dan benar-benar membayar hutang pun lebih kurang. Sangat-sangat bagi pihak kita tidak menuntut hak kita. Bukan kita memenuhi dan melebihi hak dia. Begitu ya. Orang balikkan kita hutang. Macam mana? Orang balikkan kita hutang. Alamak, aku nak kasih dia tangguh. Dia ni pula ni kalau kasih hutang mesti ginilah. Biasa orang kalau balik hutang bilang tempoh 30 hari mesti balik 35 hari. Aku dapat pahalanya. Dia ni pula ni kalau balikkan hutang mesti 27 hari. Macam mana aku dapat pahalanya? Lain kali kalau anak balikkan, awak kasih tahu saya datang ambil. Mudahkan. Awak dapat pahalanya. Begitu ya. Mudah dalam menerima hutang. Ataupun dia balikkan, bang, terima kasih bang. RM10 untuk anak-anak lah. Kurangkan sikit. Begitu. Ya bang, ni pula saya nak kasih abang sikit buah cenderah hati lagi bang. Tak apa, itu awak kasih, ni pula saya kasih anak-anak awak sikit. Pasal awak nakkan barakahnya, nakkan masuk dalam hadis ini. Nak masukkan dalam hadis ini. Nampak ni lambat 3 hari ni,
100 dah jadi 130 sen. 30 sen pun kau nak kira. Umpamanya ya. Allah. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah.